First question, the Hattab Committee was appointed in which year? Option A 1917, option B 1925, option C 1929, option D 1935. ତେବେ the Hattab Committee was appointed in which year? Right answer ଏଠି ହେଇଯିବ 1929 ବା 1929. Next question, the Hattab Committee mainly examined problems related to higher education, na technical education, na primary education, na adult education. ତେବେ Hattab Committee mainly କେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବିଷୟରେ ତାର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, the Hattab Committee was associated with which body? Option A Simon Commission, option B Central Advisory Board of Education, option C Statutory Commission, option D Hunter Commission. ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? Hattab Committee ଆମର Statutory Commission ର ବଡି ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, who was the chairman of the Hattab Committee? Option A Lord Curzon, option B Sir Philip Hattab, option C William Hunter, option D Lord Macaulay. Who was the chairman of the Hattab Committee? तो Hattab Committee ର chairman କିଏ ଥିଲେ? Right answer ହେଇଗଲା Sir Philip Hattab. Next question, what major issue was highlighted by the Hattab Committee? Option A lack of universities, option B poor teacher training, option C high dropout rate in primary education, option D medium of instruction. तो major issue कौन थिला Hattab Committee रे? high dropout rate in primary education. ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, the Hattab Committee emphasized improvement in quantity of education, quality of education, women education only, ନା vocational education? ତେବେ Hattab Committee ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ଫାସାଇଜ କରୁଥିଲା କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ଏଜୁକେସନ, ଗୁଣବତ୍ତା, ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ Hattab Committee ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ଅଫ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ସୁଡ୍ ବି ରାପିଡ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି, ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସାଲ, controlled and gradual, option D fully privatized. Hattab କମିଟିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, the Hattab Committee recommended special attention to urban schools, secondary education, rural primary schools, university research. ତେବେ Hattab Committee ପ୍ରଥମେ କଣ ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରିଥିଲେ ବା ସ୍ପେଶାଲ ଆଟେନସନ କେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ? ରୁରାଲ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ, ଯୋଉଗୁଡିକ ଆମର ରହିଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ ଯେତକ ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ତା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, which problem did the Hattab Committee strongly criticize? Examination system, option B wastage and stagnation, option C curriculum overload, ନା language policy? ତ କେଉଁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି? wastage and stagnation, ଅର୍ଥାତ ଅପବ୍ୟୟ ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ବା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, the Hattab Committee report is mainly related to which country? Option A England, option B India, option C Sri Lanka, option D Burma. ତେବେ Hattab Committee mainly କେଉଁ country କୁ represent କଲା ଭଳିଆ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି? The right answer is India. ତେଣୁ ଭାରତର ଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅସୁବିଧା ଉପରେ ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, Hattab Committee recommended focusing on quantity over quality, quality over quantity, higher education, ନା women education? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା Hattab Committee କାହା ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଫୋକସ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ୍ୱାଲିଟି ଓଭର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ପରିଣାମ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ କରିଛି ବା ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, the committee supported expansion of education only when government allows, teachers are trained, quality can be maintained, parents agree. ତ କମିଟି ସପୋର୍ଟ କରିଛି ବା ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ଅଫ ଏଜୁକେସନ, ଶିକ୍ଷାର ବୃଦ୍ଧିଟା ପାଇଁ କୋଉଥିରେ? କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୟାନ୍ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍, ଯେତେ ଯାହା ପରିମାଣ ବଢୁ ପଛେ କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଗୁଣବତ୍ତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, which education level needed immediate attention according to Hattab Committee? Option A university, option B secondary, option C primary, option D adult. ତେଣୁ କେଉଁ ଲେବୁଲ, ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଇମିଡିଏଟ ଆଟେନସନ ଦିଆଯାଇଥିଲା?
ହାଟଙ୍କ କମିଟିଙ୍କ ମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହାଟକ କମିଟି ଏମ୍ଫାସାଇଜ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, टीचर ट्रेनिंग, स्टूडेंट डिसिप्लिन, एग्जामिनेशन सिस्टम। तेबे हाटक कमिटी इम्प्रूवमेंट करिया पई बा विकास करिया पई चाहुथिले, तेनु कहा ऊपर बेसी प्राधान्य देइथिले? टीचर ट्रेनिंग, शिक्षक मानकर प्रशिक्षण ऊपर अधिक गुरुत्व देइथिले। परवर्ती प्रश्न, द कमिटी सजेस्टेड दैट प्राइमरी एजुकेशन शुड बी कंपल्सरी, फ्री एंड कंपल्सरी, सिलेक्टिव एंड लिमिटेड, कंप्लीटली प्राइवेट। तेबे जो हाटक कमिटी रही ताहा प्राथमिक शिक्षा को लेकिन कौन मत व्यक्त करथिले? राइट आंसर हे गला सिलेक्टिव एंड लिमिटेड। जो अनवरत भाव में 1 किलोमीटर दूरतार प्राथमिक शिक्षानुष्ठान तो गढ़ी उठी किंतु तार गुणवत्ता उपर लक्ष्य देउनसे तारी ऊपर से ध्यान देथिले। परवर्ती प्रश्न, हाटक कमिटी रिपोर्ट इज आल्सो नोन एज ऑप्शन ए रिपोर्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, रिपोर्ट ऑन एजुकेशनल रिफॉर्म्स, ऑप्शन सी रिपोर्ट ऑन एजुकेशन प्रॉब्लम्स, ऑप्शन डी रिपोर्ट ऑन मास एजुकेशन। द राइट आंसर एठी कोन हे जिवो? हाटक कमिटी आल्सो नोन एज रिपोर्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षार एक मत बा रिपोर्ट टे प्रदान करिथिले। परवर्ती प्रश्न, द हाटक कमिटी क्रिटिसाइज्ड व्हिच पॉलिसी? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, वार्धा स्कीम, कंपल्सरी एजुकेशन पॉलिसी, वुड्स डिस्पैच। हाटक कमिटी केउ पॉलिसी को क्रिटिसाइज करुथिले? राइट आंसर एठी हे जिवो कंपल्सरी एजुकेशन अर्थात बाध्यतामूलक शिक्षा जो रहिला हमर ताको से क्रिटिसाइज व समालोचना करुथिले। परवर्ती प्रश्न, हाटक कमिटी फेवर्ड एलिट एजुकेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन, लिमिटेड एक्सपेंशन ना एडल्ट लिटरेसी? हाटक कमिटी कहा प्रति अति जत्नशील थिले? बड़ लोक बा उच्च वर्गर लोक मानक शिक्षा को नेकी ना यूनिवर्सल विश्वविद्यालय शिक्षा को नै ना लिमिटेड एक्सपेंशन? द राइट आंसर एठी हिजिबो लिमिटेड एक्सपेंशन। प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पई जो प्राथमिक विद्यालय मान स्थापन करा होता ताको लिमिटेड करा जिवो, ताको लिमिटेड करा जाय कि शिक्षार गुणवत्ता ऊपर ध्यान देबाको से अधिक प्राधान्य देथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमिटी बिलीव्ड रैपिड एक्सपेंशन लेड टू व्हाट? इक्वालिटी, पुअर स्टैंडर्ड्स, नेशनल इंटीग्रेशन ना इकोनॉमिक ग्रोथ? तो जदि हमें रैपिड एक्सपेंशन करिबा ताले सेठी कोन हे जिवो? स्टैंडर्ड सेठी लो हे जिवो, विद्यालय तो बढ़ी जिवो मात्र शिक्षार मानटा ह्रास पाइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाटक कमिटी वाज अपॉइंटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। केउ शासन काल रे हाटक कमिटी आसीथिला बा हाटक कमिटी होइथिला? राइट आंसर हे जिवो लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को समय हाटक कमिटी रो मतामत पोषण होइथिला। जिबा परवर्ती प्रश्न, हाटक कमिटी रेकमेंडेड इंप्रूवमेंट इन स्कूल बिल्डिंग्स, टीचिंग मेथड्स, टेक्स्ट बुक्स, एग्जामिनेशन। तेणु हाटक कमिटी इंप्रूवमेंट बा विकास स्तर रे जिबा पई काहा को रेकमेंड करिथिला? राइट आंसर एठी हे जिवो टीचिंग मेथड्स। तेणु जहाँ भी आम शिक्षादान करबा तार प्रणालीटा जदि उच्च मानर हबो तबे शिक्षार गुणवत्ता वृद्धि पाइबो। तेणु टीचिंग मेथड ऊपर से फोकस करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमिटी स्ट्रेस्ड ऑन ट्रेन्ड टीचर्स बिकॉज स्टूडेंट्स वेयर वीक, क्वालिटी वाज डिक्लाइन, ऑप्शन सी स्कूल्स वेयर मेनी, एग्जाम्स वेयर डिफिकल्ट। तेणु जदि आम टीचर मानकर प्रशिक्षण ऊपर स्ट्रेस दउथिले काहेकि ना से देखुथिले धीरे धीरे कौन होउची क्वालिटी गुणवत्ता ह्रास पाउथिबारु से बेसी फोकस करथिले टीचर मानकर प्रशिक्षण ऊपर। परवर्ती प्रश्न, हाटक कमिटी सजेस्टेड रिडक्शन इन टीचर वर्कलोड, स्टूडेंट एनरोलमेंट, ऑप्शन सी स्कूल आवर्स, ऑप्शन डी करिकुलम। तो हाटक कमिटी सजेस्ट करथिले रिडक्शन बा कमेबा पई कोन कमेबा पई सजेस्ट करथिले? स्टूडेंट एनरोलमेंट। आमे जो मन इच्छा अधिक मात्रा मानकर गोटे क्लास रे 100 जन पिला थिबे तो सेठी सठिक भाबरे आमे शिक्षा देई परिबानी, तेनु सेठारे से कोन कहउथिले पिलांकर एनरोलमेंट को कम करेले सेमानकर क्वालिटीटा वृद्धि पाइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपोर्ट ऑफ हाटक कमिटी वाज सबमिटेड इन? को वर्ष रे एटा सबमिट हेइथिला? राइट आंसर एठी कोन हे जिवो 1920 ना 1930 ना 1931 ना 1935? तो आमे जानि छी 1929 रे जेतो स्टार्ट हेइथिला किंतु रिपोर्टटा सबमिट हेइथिला 1930 रे। परवर्ती प्रश्न, हाटक कमिटी मेनली फोकस्ड ऑन व्हिच प्रॉब्लम? ऑप्शन ए लिटरेसी, ऑप्शन बी ड्रॉप आउट, ऑप्शन सी जेंडर इनइक्वालिटी, ऑप्शन डी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन।
तेबे हार्टक कमिटी मेनली फोकस करथिले केउ असुविधा उपरे। राइट आंसर हेजिबो ड्रॉप आउट्स। तेणु से प्रमुख भाव में देखिले गोटे प्रोब्लेम होची प्राथमिक स्तर जे पिला माने विद्यालय रु नाम कटे उच्छेद करि दउछंती। परवर्ती प्रश्न हार्टक कमिटी बिलीव्ड दैट कंपल्सरी एजुकेशन शुड बी introduced immediately, slowly and selectively for adults only in cities। ତେଣୁ ହାର୍ଟକ କମିଟି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ କରିଥିଲେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ତାହା କିପରି ହେବା ଦରକାର ସ୍ଲୋଲି ଆଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ଟିଭଲି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏବଂ ବଛା ବଛା ହେଇକି ହବା ଦରକାର ସିଲେକ୍ଟିଭଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ କମିଟି ୱାଜ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ୱିଦାଉଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆଗ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ କମିଟି ୱାଜ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କାହା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେ ସେ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ନେଗେଟିଭ ପଏଣ୍ଟ କଥା ପଚାରିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ହେଇଯିବ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ୱିଦାଉଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି। ଗୁଣବତ୍ତା ନଥିବ କିନ୍ତୁ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ହେଲେ ତାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହାର୍ଟକ କମିଟି ସପୋର୍ଟେଡ ଏଜୁକେସନ ଫର ଅଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଗାର୍ଲସ ଓନ୍ଲି ରୁରାଲ ପପୁଲେସନ ଓନ୍ଲି। ତ ହାର୍ଟକ କମିଟି କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା କିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଝିଅ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ସେ କହୁଥିଲେ ଆମେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ which was not recommended by ହାର୍ଟକ କମିଟି କ୍ୱାଲିଟି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ରାପିଡ ଏକ୍ସପାନସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ ୱେଷ୍ଟେଜ। ତେଣୁ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟି ହାର୍ଟକ କମିଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ରେକମେଣ୍ଡେସନ ନଥିଲା। ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ରାପିଡ ଏକ୍ସପାନସନ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଖୋଲି ଦେବାଟା ସେ ଠିକ ବୋଲି ମନେ କରୁନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହାର୍ଟକ କମିଟି ଲିଙ୍କଡ ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଟି ୱିଥ ହ୍ୱାଟ ଅପସନ ଏ ଫଣ୍ଡିଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅପସନ ସି ଟିଚର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅପସନ ଡି କରିକୁଲମ ଲେନ୍ଥ। ତେଣୁ ହାର୍ଟକ କମିଟି ଲିଙ୍କ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷାକୁ କାହା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରେଇଥିଲେ ଟିଚର ଏଫିସିଏନ୍ସି। ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ସେତିକି ଉନ୍ନତ ମାନର ହେଇଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହାର୍ଟକ କମିଟି ଅପୋଜ୍ଡ ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ ବିକଜ ଇଟ୍ ରିଡ୍ୟୁସ ସିରିୟସନେସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲସ୍ ପଲିଟିକାଲ ଅନରେଷ୍ଟ ଟିଚର ସର୍ଟେଜ। ତେଣୁ ଏଇଟା କଣ ହବ ହାର୍ଟକ କମିଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଅପୋଜ କରୁଥିଲା ବା ବିରୋଧ କରୁଥିଲା କୋଉଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଆମର ରହିଲା ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାକୁ କାହିଁକି ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉନଥିଲେ କାହିଁକିନା ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଠି ରିଡ୍ୟୁସ ସିରିୟସନେସ୍। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସିରିୟସନେସ୍ ଆସୁନଥିଲା ପାଠ ପ୍ରତି ଦେ ମାଟି କୋଟି ଯଦି ସମସ୍ତେ ପଢିବେ ତେଣୁ ସିରିୟସନେସ୍ ଆସୁନଥିଲା ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାରେ କାହିଁକିନା ପଇସା ଦେଲେ ହିଁ ଜିନିଷଟା ବାଧିବ ଆମେ ସେତିକି ସିରିୟସ ହବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ କମିଟି ସଜେଷ୍ଟେଡ ବେଟର ସୁପରଭିଜନ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିସିପ୍ଲିନ ୱେଷ୍ଟେଜ କରିକୁଲମ ଏକ୍ସାମ୍ସ। ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ୱେଷ୍ଟେଜ। ୱେଷ୍ଟେଜ ମାନେ ଏଠି ଅପବ୍ୟୟ ମନେକର ଆମେ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଦଉଛେ ମାଗଣା ବହି ଯୋଗେଇ ଦଉଛେ ସେଟା ସବୁ ଅପବ୍ୟୟ ହେଇଯିବ ଯଦି ତାର ଗୁଣବତ୍ତା ବା ରେଜଲ୍ଟ ଆମକୁ ସେମିତି ନ ମିଳିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହାର୍ଟକ କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡେସନ mainly influenced ବ୍ରିଟିଶ ଏଜୁକେସନ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଜୁକେସନ ନା ଆଡଲ୍ଟ ଏଜୁକେସନ। ତେଣୁ ହାର୍ଟକ କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରିଥିଲା ମେନଲି ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ପଚାରୁଛି ତେଣୁ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ହିଁ ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଛି ହାର୍ଟକ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହାର୍ଟକ କମିଟି ଏମ୍ଫାସାଇଜ लिटरेसी रेट एनरोलमेंट रेट रिटेंशन रेट ना ग्रेजुएशन रेट। तेणु हार्टक कमिटी मुख्यतः एम्फासाइज करथिले। हार्टक कमिटी तेले प्राधान्य देथिले कहा ऊपर अवधारणा। अवधारणा माने कोन रिटेंशन माने कोन जे कोन समय जोटे जिनिस को जानो जे ताको अधिक समय पर्यंत केमते हमें मन रखिबा सेही कौशल ऊपर से प्राधान्य देथिले। परवर्ती प्रश्न हार्टक कमिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर बीएड एग्जाम यूपीएससी ओनली इंजीनियरिंग एग्जाम ना मेडिकल एग्जाम्स। हार्टक कमिटी इंपोर्टेंस देथिले क्यों एग्जाम ऊपर जेहेतु एटा एजुकेशन रिलेटेड तेणु एटा राइट आंसर हेजिबो बीएड एग्जाम्स। बीएड एग्जाम ऊपर हार्टक कमिटी मुख्यतः इंपोर्टेंट देथिले। परवर्ती प्रश्न हार्टक कमिटी सजेस्टेड एजुकेशन शुड बी लिंक्ड विथ एम्प्लॉयमेंट एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स कल्चर ना रिलीजन। तेणु हार्टक कमिटीर मत अनुसार पाठ बा विद्याटा कहा सहित लिंक हवा दरकार एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट पिलार शिक्षण माने शिक्षण योग्यता ऊपर से लिंक हवा आवश्यक केते से एबिलिटी तार अछि से केते ग्रहण करि पारुछि। परवर्ती प्रश्न व्हिच इश्यू वाज हाइलाइटेड रिपीटेडली बाय हार्टक कमिटी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टीचर सैलरी ड्रॉप आउट्स इंफ्रास्ट्रक्चर।
ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେଣି। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ଥିଲା କ'ଣ? ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଥିଲେ କେମିତି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ନାମ କଟେଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନ ରହିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହାଟ କମିଟି ଇଜ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ପିରିୟଡ? ତେଣୁ ଏ ହାଟ କମିଟି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା ନା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ପରେ ଆସିଥିଲା ନା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ସମୟରେ ଆସିଥିଲା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏଠି ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ହାଟ କମିଟିର ମତବାଟା ଆସିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହାଟ କମିଟି ଇଜ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ କମିଟି, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ କମିଟି ନା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କମିଟି ନା ଆଡଲ୍ଟ ଏଜୁକେସନ କମିଟି? ତେଣୁ ହାଟ କମିଟିକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବା କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ କମିଟି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୂଳରୁ କୁହାଯାଇଛି ହାଟ କମିଟି ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ। ହାଟ କମିଟି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହାଟ କମିଟି 1929 is an important topic under educational psychology, history of education, philosophy of education ନା sociology of education? ତେଣୁ ଏଇ କମିଟି ଯୋଉ ହାଟ କମିଟି ରହିଛି 1929 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଟପିକ ଥିଲା କ'ଣ? ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଏଜୁକେସନ। କେମିତି ଶିକ୍ଷାର ଅତୀତ ଇତିହାସ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ବଢାଇବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ୱେଷ୍ଟେଜ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ refers to what? failure in exams, drop out of students, poor teaching ନା lack of buildings? ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟେଜ ୱାର୍ଡର ୟୁଜ କରାଯାଇଛି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହବ? ପିଲାର ଫେଲୁଅର ହବା ନା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍? ତେଣୁ ଆମେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ୱାର୍ଡଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିଲେଣି। ତେଣୁ ଏଠି ୱେଷ୍ଟେଜ ଅପବ୍ୟୟ ମାନେ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତ ଖୋଲା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନାମ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, stagnation means what? repeating the same class, leaving school early, transfer of students ନା adult literacy? ତେଣୁ ଏଠାରେ stagnation ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହବ? ନିଷ୍କ୍ରିୟତା। ରିପିଟିଂ ଦ ସେମ୍ କ୍ଲାସ, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଫେଲ ହେଇକି ସେଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ବାରମ୍ବାର ପଢୁଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନିଷ୍କ୍ରିୟତା। ସେ ପିଲାର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହାଟ କମିଟି emphasize better results over more schools, more students, more teachers, more exams? ତେଣୁ ହାଟ କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହବା ପାଇଁ। କାହା ଉପରେ? ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ନବା, ଆଗ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ ତାପରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କେତେ ଆମେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅପେକ୍ଷା ସେ ପିଲାଙ୍କର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ହାଟ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ମେନଲି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ଡ policy makers, teachers, parents ନା educational expansion? ତେଣୁ ହାଟ କମିଟି ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲା? ଏଜୁକେଶନାଲ ଏକ୍ସପାନସନ। ଆମେ ଯେତିକି ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ଏଜୁକେଶନ ସିଷ୍ଟମକୁ, ହେଲେ ଗୁଣବତ୍ତା ସେତିକି ନଷ୍ଟ ପାଇବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ହାଟ କମିଟି ୱାଜ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ବଡି? ଅପସନ ଏ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ଅପସନ ବି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡଭାଇଜରୀ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଏଜୁକେଶନ, ଅପସନ ସି ସାଇମନ କମିଶନ, ଅପସନ ଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ? ହାଟ କମିଟିର କାହାର ଏକ ବଡି ପାର୍ଟ ଥିଲା? କେଉଁ ସଂସ୍ଥାର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତୀୟ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ପାର୍ଟ ଥିଲା। ତେବେ ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କମିଟି ରହିଛି ହାଟ କମିଟି 1929, ତାପରେ ଆସିଥିଲା ଆମର ସାପ୍ରୁ କମିଟି 1934 ମସିହାରେ। ତାର ବିଷୟରେ ଆମେ 25ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟସ କରିଦେବେ। ଯିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାପ୍ରୁ କମିଟି ୱାଜ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଇୟର 1930, 1932, 1934, 1935? ତେଣୁ ସାପ୍ରୁ କମିଟିଟା କେବେ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା? କେଉଁ ବର୍ଷରେ ସେ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? 1934 ମସିହା। ତେଣୁ 1929ରେ ହେଲା ହାଟ କମିଟି। ତାପରେ ଯୋଉ କମିଟିଟା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ହେଉଛି 1934 ସାପ୍ରୁ କମିଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସାପ୍ରୁ କମିଟି ଇଜ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ହଣ୍ଟର କମିଟି, ସାଡଲର କମିଟି, ସାପ୍ରୁ କମିଟି ଅନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିଫର୍ମ, ଅପସନ ଡି ସାଇମନ କମିଶନ? ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଉତ୍ତର ତ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବା, ଯେହେତୁ ସାପ୍ରୁ କମିଟି ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଗଲା ସାପ୍ରୁ କମିଟି ଅନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିଫର୍ମସ୍। ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ୱାଜ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ ଦ ସାପ୍ରୁ କମିଟି? ଅପସନ ଏ ଏମ କେ ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ ବି ବି ଆର ଆମ୍ବେଦକର, ଅପସନ ସି ସାର ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପ୍ରୁ, ଅପସନ ଡି ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ?
Who was the chairman of the Sapru committee? ତେଣୁ ସାପ୍ରୁ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ ଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସାର୍ ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପ୍ରୁ। ଆମେ କେବଳ ସାପ୍ରୁ ନାଁଟା ମନେ ରଖୁଛେ, ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯିବ ତାଙ୍କ ପୁରା ନାମଟା କଣ? ସାର୍ ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପ୍ରୁ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସାପ୍ରୁ କମିଟି was related to educational reform, economic reform, constitutional reform ନା language reform? Sapru committee was related to which reform? Right answer ହେଇଯିବ constitutional reform. Constitutional meaning କଣ? ଆମେ ଗୋଟେ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଗଠନ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା constitutional reform। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। Question number 5. Sapru committee was formed by British government, Indian National Congress, All Parties Conference ନା Muslim League? ତେଣୁ ସାପ୍ରୁ କମିଟିଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା? ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନା ଆମର ରହିଲା ଭାରତୀୟ ସରକାର ନା ଅଲ୍ ପାର୍ଟିଜ କନଫରେନ୍ସ? ତେଣୁ ଏଇଠି ହେଇଯିବ ଅଲ୍ ପାର୍ଟିଜ କନଫରେନ୍ସ। ସବୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ କନଫରେନ୍ସରେ ହେଇଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ହେଇଛି ସାପ୍ରୁ କମିଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ସାପ୍ରୁ କମିଟି ୱାଜ ଟୁ ସଜେଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି, କମନୱେଲ୍ଥ ସେଟଲମେଣ୍ଟ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଫର୍ମସ, ଜୁଡିସିଆଲ ରିଫର୍ମସ? ତେଣୁ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସାପ୍ରୁ କମିଟିର କଣ ରହିଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କମନୱେଲ୍ଥ ସେଟଲମେଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଗୋଟେ କମନ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି, ଯୋଉଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସାପ୍ରୁ କମିଟି emphasized on provisional autonomy, fundamental rights, education for all ନା adult education? ସାପ୍ରୁ କମିଟି କାହା ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲା? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଗଲା ଏଠି? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ। ତେଣୁ ସାପ୍ରୁ କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉପରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସାପ୍ରୁ କମିଟି ସପୋର୍ଟେଡ which type of government? ଅପସନ ଏ ୟୁନିଟାରୀ, ଅପସନ ବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟିଆଲ, ଅପସନ ସି ଫେଡରାଲ, ଅପସନ ଡି ଡିକ୍ଟେଟୋରସିପ? ତେଣୁ ସାପ୍ରୁ କମିଟି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା କେଉଁ ସ୍ତରର ବା କେଉଁ ଧରଣର ସରକାରକୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଫେଡେରାଲ, ଅର୍ଥାତ ସଂଯୁକ୍ତ ସରକାରକୁ ସାପ୍ରୁ କମିଟି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ। ସାପ୍ରୁ କମିଟି ଅପୋଜ୍ଡ which ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ? ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟିକୁ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, କଣ ଦେଇଛି? କାହାକୁ ସେ ଅପୋଜ କରୁଥିଲା, କେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା? ଅପସନ ଏ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ, ଅପସନ ବି ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ, ଅପସନ ସି ଜଏଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ, ଅପସନ ଡି ଫେଡରାଲିଜିମ? ତେଣୁ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ, ଅର୍ଥାତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହାକୁ ସେ, ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି ତାକୁ ସେ ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସାପ୍ରୁ କମିଟି ସଜେଷ୍ଟେଡ safeguards for British officers, princes, minorities, landlords? ତେଣୁ କଣଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ? ମାଇନରିଟିଜ। ତେଣୁ ସାପ୍ରୁ କମିଟି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟ ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ? ମାଇନରିଟିଜ, ଯୋଉମାନେ ଦଳିତ ଶ୍ରେଣୀର ବା ଦଳିତ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ସେଫଗାର୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ। ସାପ୍ରୁ କମିଟି was set up after the failure of Parliamentary reforms, Montego Chelmsford reforms, Round Table Conference ନା Cabinet Mission? ସାପ୍ରୁ କମିଟି ସେଟ୍ ଅପ୍ ହେଇଥିଲା କାହାର ଫେଲୁଅର ପରେ? ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସର ଫେଲୁଅର ପରେ ସାପ୍ରୁ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅବଲିସନ ଅଫ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ, ରିଟେନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଅପସନ ସି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ଅପସନ ଡି ଡୋମିନିଅନ ଷ୍ଟାଟସ? ତେଣୁ ଏଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ସାପ୍ରୁ କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କେଉଁଟିକୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ରିଟେନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାର ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି ବା ପଲିସି ରହିଛି ତାର କୌଣସି ଲିଖିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ରିଟେନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ କହୁଥିଲେ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲେଖାଯାଉ ବୋଲି ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସାପ୍ରୁ କମିଟି ସପୋର୍ଟେଡ which electoral system? ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ, ଜଏଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ, ନୋମିନେଟେଡ ମେମ୍ବର୍ସ ନା ଲିମିଟେଡ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ? ତେଣୁ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଯେମିତି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ସଂଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଜଏଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ। ସାପ୍ରୁ କମିଟି stressed upon free education, judicial independence, women education ନା adult education? ସାପ୍ରୁ କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାହା ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦଉଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ସେ ମାଗଣା ନା ଆମର ରହିଲା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ପୌଢ ଶିକ୍ଷା କାହା ପାଇଁ? ଜୁଡିସିଆଲ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହବା ବା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସାପ୍ରୋ କମିଟି ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଫ୍ରମ୍ କଂଗ୍ରେସ ଓନ୍ଲି, ମୁସଲିମ ଲିଗ ଓନ୍ଲି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଓନ୍ଲି। ତେଣୁ ସାପ୍ରୋ କମିଟିଟା ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଥିଲେ କୋଉଠି ତାଙ୍କର ସବୁ ମେମ୍ବର ଗୁଡିକ ଥିଲେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ। ତେଣୁ ସାପ୍ରୋ କମିଟିଟା ଯେତିକି ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସାପ୍ରୋ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ୱାଜ ସବମିଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର? 1933, 1935, 1937, 1940। ତେଣୁ ସାପ୍ରୋ କମିଟିର ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟଟା ରହିଲା ତାହା କେବେ ସବମିଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ 1937 1937। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାପ୍ରୋ କମିଟି ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ରିଏସନ ଅଫ୍ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ, ଏଜୁକେଶନ କମିଶନ ନା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ? ସାପ୍ରୋ କମିଟି ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କଣ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ? କଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସାପ୍ରୋ କମିଟି ଏମ୍ ଟୁ ରିଜଲ୍ଭିଂ ଇକୋନୋମିକ କ୍ରାଇସିସ୍ ନା ଏଜୁକେଶନ କ୍ରାଇସିସ୍ ନା କମ୍ୟୁନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇସ୍ୟୁ? ସାପ୍ରୋ କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କେଉଁ ଅସୁବିଧାକୁ ସେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? କମନୱେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଆମର ଏଜୁକେଶନ ସିଷ୍ଟମରେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ କମନ ଅସୁବିଧା ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ସେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଆମର ସାପ୍ରୋ କମିଟି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଡ ଅନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ, ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ, ଡିକ୍ଟେଟରସିପ ନା ୱାନ୍ ପାର୍ଟି ରୁଲ? ତେଣୁ ସାପ୍ରୋ କମିଟି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦଉଥିଲେ କାହା ଉପରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ। ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନ ଦେଇକି ତାକୁ ଗଣ ସ୍ତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯେପରି ଆମର ରହିଲା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ। ତେଣୁ ସେ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରୁ ରିଲିଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାପ୍ରୋ କମିଟି ୱାଜ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ଇନ୍ ନେଚର ବିକଜ it was set up by British, it was formed by Indian leaders, it had no chairman, it was rejected। ତେଣୁ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଯେହେତୁ ଏଟା ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ଥିଲା କାହିଁକି? ଇଟ୍ ୱାଜ ଫର୍ମ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲିଡର୍ସ। ତେଣୁ ଏଟା ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଭାରତୀୟ ଲିଡର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ନଥିବାରୁ ତାହା ଟିକେ ମାନେ ଏତିକି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରି ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସାପ୍ରୋ କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡେଡ ଅବଲିସନ ଅଫ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ, ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ, ଫେଡରାଲ କୋର୍ଟ ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ? ତେଣୁ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆମର କଣ ହେଇଯିବ? ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ। ତେଣୁ ସବୁ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସେପାରେଟ ବଡି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାପ୍ରୋ କମିଟି ଫେଭର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ, ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆବସଲ୍ୟୁଟ ମୋନାର୍କି, କଲୋନିଆଲ ରୁଲ? ତେଣୁ ସାପ୍ରୋ କମିଟି କାହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଫେଭର୍ଡ କରିଥିଲେ କାହାକୁ? ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସରକାରକୁ ସେ ଫେଭର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାପ୍ରୋ କମିଟି ସଜେଷ୍ଟେଡ ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଆଟ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଲେବୁଲ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେବୁଲ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ ନା ଭିଲେଜ ଲେବୁଲ? ତେଣୁ ସାପ୍ରୋ କମିଟି ତାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ମଣ୍ଡଳଟାକୁ କିପରି ଚାହୁଁଥିଲେ? କେଉଁ ସ୍ତରରେ ସେ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେବୁଲ। ହଁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ମାନେ ହଉଛି ଦ୍ୱିସଦନୀୟ। ସେଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବନି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାପ୍ରୋ କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ସ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ Indian Council Act 1909, Government of India Act 1935, Indian Independence Act 1947 ନା Constitution of India 1950? ସାପ୍ରୋ କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କାହା ଦ୍ୱାରା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥିଲା? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 1935ରେ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ତର ରହିଛି ତାଠୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସାପ୍ରୋ କମିଟି ସପୋର୍ଟେଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଓନ୍ଲି ମେଜୋରିଟି, ଓନ୍ଲି ମାଇନରିଟି, ବୋଥ ମେଜୋରିଟି ଆଣ୍ଡ ମାଇନରିଟି ନା ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ? ତେଣୁ ଏଟା କଣ ହବ? ସାପ୍ରୋ କମିଟି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା କାହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ? ବୋଥ ମେଜୋରିଟି ଆଣ୍ଡ ମାଇନରିଟି, ଉଭୟ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଏବଂ ନିଚ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। Next question ସାପ୍ରୋ କମିଟି believed communal harmony could be achieved by separation, reservation, national unity, British intervention? ତେଣୁ କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ? ସାପ୍ରୋ କମିଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସ୍ତରରେ ଚାହୁଁଥିଲା ହାରମୋନି could be ଆଚିଭ୍ ହେଇପାରିବ କାହା ଦ୍ୱାରା? ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଟି। ଯଦି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସେଟାକୁ ସେ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସାପ୍ରୋ କମିଟି advocated for
absolute power of visory, rule of law, emergency powers ନା martial law। ତେଣୁ ସାପ୍ରୋ କମିଟି advocated for what? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? ରୁଲ ଅଫ ଲ। ତେଣୁ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଯେତିକି ନିୟମ ରହିଛି ତାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଡଭୋକେଟ କରିବା ପାଇଁ, ବା ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ତାକୁ ଲିଖିତ ଉପାୟରେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ଆମେ ନିୟମ ବନେଇ ଦଉଛେ ତାକୁ ଆମେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ନେଲେ ସେଟା ମାନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସାପ୍ରୋ କମିଟି was concerned mainly with education reforms, economic planning ନା political and constitutional issue ନା agricultural reform। ତେଣୁ ସାପ୍ରୋ କମିଟିଟା ଆମର ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ଅଧିକ ପଲିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଯେତିକି ଆମେ ଦେଖିଲେଣି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନୁହଁ, କେମିତି ଗୋଟେ ତାହା ଯେମିତି ଲ ଫର୍ମ କରିବା, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମାନେ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତର ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲା ଆମର ସାପ୍ରୋ କମିଟି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା ଆମର ରହିଲା କଣ, ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାପ୍ରୋ କମିଟି ୱାଜ ଏ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟୁ ସାଇମନ କମିଶନ, ନେହେରୁ ରିପୋର୍ଟ ନା କମ୍ୟୁନାଲ ଡେଡଲକ୍ ନା କ୍ୱେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସାପ୍ରୋ କମିଟି ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିଲା, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଥିଲା କାହା ପାଇଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କମ୍ୟୁନାଲ ଡେଡଲକ୍, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଗତିରୋଧ। ସାପ୍ରୋ କମିଟି ୱାଜ ଏ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟୁ କମ୍ୟୁନାଲ ଡେଡଲକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସାପ୍ରୋ କମିଟି ରିଜେକ୍ଟେଡ ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଫେଡରାଲିଜିମ୍, କମ୍ୟୁନାଲ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍, ଅପସନ୍ ଡି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ସାପ୍ରୋ କମିଟି କେଉଁ ଆଇଡିଆ ବା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଥିଲା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା କମ୍ୟୁନାଲ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ସ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଗତିରୋଧ ଯୋଉଟାକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବା ରିଜେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏ ଆଇଡିଆକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସାପ୍ରୋ କମିଟି ଏମ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ମାଇନରିଟି ରାଇଟ୍ସ ଥ୍ରୋ ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍, ଅପସନ୍ ବି ରିଜର୍ଭେସନ ଓନ୍ଲି, ଅପସନ୍ ସି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଜ, ଅପସନ୍ ଡି ନୋମିନେସନ। ତ ସାପ୍ରୋ କମିଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କଣ? ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ମାଇନରିଟି ରାଇଟ୍ସ ଥ୍ରୁ କାହା ଦ୍ୱାରା? କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ତେଣୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାପ୍ରୋ କମିଟି emphasized which principle? ଅପସନ୍ ଏ colonial supremacy, ଅପସନ୍ ବି democracy, ଅପସନ୍ ସି autocracy, ଅପସନ୍ ଡି militarism। ତେଣୁ ସାପ୍ରୋ କମିଟି emphasize କରୁଥିଲା କୋଉଠିକୁ? ଡେମୋକ୍ରେସିକୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲା? ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଉଥିଲା ଡେମୋକ୍ରେସିକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାପ୍ରୋ କମିଟି recommended the constitution should be unwritten, flexible, written and rigid and temporary। ତ ସାପ୍ରୋ କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା କଣ? ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ତରରେ କଣ ହେଇଥିବ ସମ୍ବିଧାନଟା, ଯାହା ବି ଆମର ରାଇଟ୍ସ ଆସୁ ତାହା ଲିପିବଦ୍ଧ ହବା ବା ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସେ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆଇନଟି ଯଥାଯଥ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାପ୍ରୋ କମିଟି ବିଲିଭ୍ communal problems should be solved by British rule, force, mutual agreement ନା partition। ତ ସାପ୍ରୋ କମିଟି ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ କମ୍ୟୁନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯାହା ବି ରହିଛି, ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସଂସ୍ଥା ଭିତରେ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାହାକୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ପାରସ୍ପରିକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରାଯାଇ ପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାପ୍ରୋ କମିଟି ସପୋର୍ଟେଡ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ ପ୍ଲାନିଂ ବଡି, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜୁଡିସିଆରୀ, ଏଜୁକେସନ କାଉନସିଲ ନା ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ। ସାପ୍ରୋ କମିଟି ସପୋର୍ଟେଡ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାପ୍ରୋ କମିଟିଟା କଣ କରୁଥିଲା? ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା କାହାର? ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜୁଡିସିଆରୀ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନବାଦୀ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ମତ ବ୍ୟକ୍ତକୁ ସେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାପ୍ରୋ କମିଟି ଗେଭ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ମିଲିଟାରୀ ରୁଲ, ସିଭିଲ ଲାଇବ୍ରେଟିଜ, ଅପସନ୍ ସି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାୱାର୍ସ ନା ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ତେଣୁ ସାପ୍ରୋ କମିଟି ଗେଭ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, କାହାକୁ ସେମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଥିଲେ ସାପ୍ରୋ କମିଟି ବାଲା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? ସିଭିଲ ଲାବୋରେଟୋରିଜ। ତ ସାପ୍ରୋ କମିଟି ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଥିଲେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାପ୍ରୋ କମିଟି ଅପୋଜ୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିମାଣ୍ଡ? ଅପସନ୍ ଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଅପସନ୍ ବି ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଫ ମାଇନରିଟିଜ, ଅପସନ୍ ସି ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ, ଅପସନ୍ ଡି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସାପ୍ରୋ କମିଟି ଅପୋଜ୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିମାଣ୍ଡ? ତ କେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡଟାକୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ? ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଫ ମାଇନରିଟିଜ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତିକି ଦଳିତ ବର୍ଗ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭାଜନ କରିବା ଦିଗରେ ସେ ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାପ୍ରୋ କମିଟି stressed that minorities should be protected without law, constitution,
ହାର୍ବିଂ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଟି, ଅପସନ ଡି ଜୁଡିସିଆରୀ। ତ ସାପ୍ରୋ କମିଟିଟା କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦଉଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଦଳିତ ବର୍ଗର ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଟୁ ହାର୍ମିଂ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଟ। ତେଣୁ ସାପ୍ରୋ କମିଟି ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସୁରକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ କୋଉଟା, ଯୋଉଟା କି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକତାକୁ ଭଙ୍ଗ ନ କରିବା, ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକତା ଉପରେ କିଛି କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇକିରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାପ୍ରୋ କମିଟି ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ democracy needs option A military power, option B dictatorship, option C safeguards for all citizens, option D colonial support। ତେଣୁ ସାପ୍ରୋ କମିଟି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଯୋଉଟା ଆମର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା କରେ, ସେଫ୍ ଗାର୍ଡସ୍ ଫର ଅଲ୍ ସିଟିଜେନ୍। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାପ୍ରୋ କମିଟି's recommendation were largely option A fully accepted, option B partially accepted, option C rejected, option D ignored। ତେଣୁ ଯୋଉ ସାପ୍ରୋ କମିଟି ଯାହା ବି ସବୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ। ତାହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ partially accepted। କିଛିଟା ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାପ୍ରୋ କମିଟି was important because it tried to bridge gap between option A British and Indians, option B princes and people, option C Hindus and Muslims, option D center and province। ତେଣୁ କଣ ହବ, ସାପ୍ରୋ କମିଟି ୱାଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ତାହା ଯୋଉ ମଝିରେ ଥିଲା ବ୍ରିଜ ଟା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କର, ତାକୁ ସେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ କରିଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାପ୍ରୋ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଇଜ କନସିଡର୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ନା ଇକୋନୋମିକ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ନା ମିଲିଟାରୀ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ତେଣୁ ସାପ୍ରୋ କମିଟି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ତାର ରିପୋର୍ଟଟା ଥିଲା କଣ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେଣୁ ଭାରତର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଇତିହାସ ଉପରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ଏଜୁକେସନ ଉପରେ କୌଣସି ଏତେଟା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାପ୍ରୋ କମିଟି ସପୋର୍ଟେଡ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କିଙ୍ଗ, ଲ, ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସାପ୍ରୋ କମିଟି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା, ସମାନତା ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା କାହା ପୂର୍ବରୁ, ଲ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ନିୟମ କିଛି ବି ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନତାକୁ ସେ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା ବା ତାକୁ କଣ କରୁଥିଲା, ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାପ୍ରୋ କମିଟି's main aim was to promote British interests, option B education, democratic and secular India, option D economic planning। ସାପ୍ରୋ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା, ଥିଲା ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ଆଣ୍ଡ ସେକୁଲାର ଇଣ୍ଡିଆ। ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ହେଲା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସେକୁଲାର ହେଲା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ତାର ମତାମତ ଥିଲା। ସାପ୍ରୋ କମିଟି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଆବଟ୍ ଉଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଦେଖିବା କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର। ଆବଟ୍ ଉଡ୍ ରିପୋର୍ଟ was published in the year 1935, ନା 1936, ନା 1937, ନା 1938। ଆବଟ୍ ଉଡ୍ ରିପୋର୍ଟଟା କେବେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା? ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 1937 ମସିହା ବା 1937। ଆବଟ୍ ଉଡ୍ ରିପୋର୍ଟ was published in the year 1937। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆବଟ୍ ଉଡ୍ ରିପୋର୍ଟ is related to primary education, ନା secondary education, ନା higher education, ନା adult education। ଆବଟ୍ ଉଡ୍ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା କାହା ରିଲେଟେଡ ଅଟେ, କାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଟେ, ପ୍ରାଇମେରୀ ନା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ନା ହାୟର ନା ଆଡଲ୍ଟ। ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ, ଏଇ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ହଉଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ଅଫ ଆବଟ୍ ଉଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ୱାଜ ଅନ୍ ଲିବେରାଲ ଏଜୁକେସନ, ମୋରାଲ ଏଜୁକେସନ, ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ, ନା ରିଲିଜିୟସ ଏଜୁକେସନ। ତେଣୁ ମୂଳ ଫୋକସ ଥିଲା ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆବଟ୍ ଉଡ୍ ରିପୋର୍ଟର କଣ, ରାଇଟ ଆନ୍ସର କେଉଁଠି ହେବ? ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ। ପାଠ ପଢିବା ସହିତ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ଦବା ଥିଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆବଟ୍ ଉଡ୍ ରିପୋର୍ଟ emphasized option A bookish learning, option B examination system, option C practical training, option D religious instruction। ତେଣୁ ଆବଟ୍ ଉଡ୍ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେଠି ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କିପରି ହବା ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ, ଯାହା ବି ଆମେ କରିବା ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବରେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ହିଁ ଶିକ୍ଷାଟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ରିପୋର୍ଟ ଏମ୍ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ ଲିଟରେସି, ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ରେଟ୍, ନା ପଭର୍ଟି। ତ ଏଇ ରିପୋର୍ଟଟାର ଏମ୍ ଥିଲା କଣ, କାହାର ମାତ୍ରାଟାକୁ କମେଇବାର ଏଇ ରିପୋର୍ଟର ମାନେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା,
ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏଠି ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ତ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର ମାତ୍ରାଟା ସେତେ ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଯୋଉଠି ଆମେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଯେତିକି ଆମର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆବଟ୍ ଉଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡେଡ ଏଜୁକେସନ ସୁଡ୍ ବି ଏକାଡେମିକ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ନା ଜବ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ନା ରିଲିଜିଅନ ବେସ୍ଡ ନା ଏକ୍ସାମ ସେଣ୍ଟର୍ଡ। ତେଣୁ ଆବଟ୍ ଉଡ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାଟା କଣ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଜବ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ। ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତିରେ ଯେମିତି ନିବେଶ ହେଇପାରିବା, କେହି ବେକାରୀ ହୋଇ ରହିବାନି, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ରିପୋର୍ଟ ସପୋର୍ଟେଡ ଜେନେରାଲ ଏଜୁକେସନ, ଭୋକେଶନାଲାଇଜେସନ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ନା ମୋରାଲ ଏଜୁକେସନ ନା କ୍ଲାସିକାଲ ଏଜୁକେସନ। ତ ରିପୋର୍ଟଟା କାହା ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା? ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନା ବୃତ୍ତିଗତ ଜ୍ଞାନ ନା ନୈତିକ ଜ୍ଞାନ ନା ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜ୍ଞାନ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଭୋକେଶନାଲିଜିମ ଅଫ ଏଜୁକେସନ। ପାଠ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବା ଯାହାକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆବଟ୍ ଉଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ମେନଲି ଡେଲ୍ଟ ୱିଥ୍ ଏଜୁକେସନ ଫର ଚିଲଡ୍ରେନ, ଟିଚର୍ସ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱାର୍କର୍ସ ନା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ସ। ତେଣୁ ଆବଟ୍ ଉଡ୍ ରିପୋର୍ଟଟା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେଉଁଟିକୁ ଫୋକସ କରୁଥିଲା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱାର୍କର୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ କୁଶଳୀ କାରିଗର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା କଣ ଥିଲା? ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ରିପୋର୍ଟ ସଜେଷ୍ଟେଡ କରିକୁଲମ ସୁଡ୍ ବି ରିଜିଡ୍, ୟୁନିଫର୍ମ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ନା ଟ୍ରାଡିସନାଲ। ତ ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆବଟ୍ ଉଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମର କରିକୁଲମ ଗୁଡାକ କେମିତି ହେଇଥିବା? କରିକୁଲମ ହେଲା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟା କିପରି ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା କଣ ହେଇପାରିବ, ମନେକର ଜଣେ ପାଠଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଅଧିକ ସମୟ ନେଉଛି ତ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିବ। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟା ହୋଇଥିବ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆବଟ୍ ଉଡ୍ ରିପୋର୍ଟ stressed in linkage of education with politics, culture, life and work, religion। ତେଣୁ ଆବଟ୍ ଉଡ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ କାହାକୁ କାହା ସହିତ? ଶିକ୍ଷାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କାହା ସହିତ? ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ, ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆବଟ୍ ଉଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ପିରିୟଡ? କେଉଁ ସମୟରେ ଆବଟ୍ ଉଡ୍ ରିପୋର୍ଟଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ ଏ ପ୍ରି ବ୍ରିଟିଶ, ଅପସନ ବି ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ, ଅପସନ ସି ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ଅପସନ ଡି ମେଡିଭାଲ ପିରିୟଡ। ତେଣୁ କେଉଁ ସମୟରେ? ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ, ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଆବଟ୍ ଉଡ୍ ରିପୋର୍ଟଟି ଆସିଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ରିପୋର୍ଟ ୱାଜ ମେନଲି କନସର୍ନଡ ୱିଥ୍? ଅପସନ ଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ୍ସ, ଅପସନ ବି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ସ, ଅପସନ ସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ, ଅପସନ ଡି ମାଡ୍ରାସ। ତେଣୁ ଦ ରିପୋର୍ଟ ୱାଜ ମେନଲି, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟଟି ରହିଛି ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ଉପରେ ମାନେ ଅଧିକ ନଜର ଦେଇଛି? କନସର୍ନ ହେଇଛି କାହା ପାଇଁ? ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆବଟ୍ ଉଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବା ରିପୋର୍ଟଟା ଆମର କାହା ଉପରେ? ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ନଜର ରଖିଛି ବା ପ୍ରଭାବ ଦେଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆବଟ୍ ଉଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ଇଜ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ? ଅପସନ ଏ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ରିପୋର୍ଟ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ ରିପୋର୍ଟ, ଅପସନ ସି ଭୋକେଶନାଲ ଏଜୁକେସନ ରିପୋର୍ଟ ନା ଅପସନ ଡି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିପୋର୍ଟ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ ଭୋକେଶନାଲ ଏଜୁକେସନ ରିପୋର୍ଟ। ତେଣୁ ଆବଟ୍ ଉଡ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଆଉ ତାକୁ କଣ କହିପାରିବା? ଗୋଟେ ହଉଛି ବୃତ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ରିପୋର୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡେଡ ଟ୍ରେନିଂ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଓନ୍ଲି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଅକୁପେସନ୍ସ, ଆର୍ଟସ ଓନ୍ଲି ନା ଲିଟରେଚର। ତେଣୁ ଏଇ ରିପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଟ୍ରେନିଂ ମାନେ ହେଲା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, କାହା ଉପରେ? ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଅକୁପେସନ। ଯାହା କୌଣସି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୋଟେ କୁଶଳୀ କାରିଗର ତିଆରି କରିବା ତାରି ଉପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆବଟ୍ ଉଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ଏମ୍ଫାସାଇଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ କ୍ଲର୍କସ, ସ୍କଲାର୍ସ, ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର୍ସ ନା ଫିଲୋସଫର୍ସ। ଆବଟ୍ ଉଡ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ? କାହା ବିକାଶରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର, ଅର୍ଥାତ୍ କୁଶଳୀ କାରିଗରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରୁ, ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୁଶଳୀ କାରିଗର କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ରିପୋର୍ଟ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ଡ? ଅପସନ ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏଜୁକେସନ, ଅପସନ ବି ଭୋକେଶନାଲ ଏଜୁକେସନ, ଅପସନ ସି ବୁକିଶ ଏଜୁକେସନ, ଅପସନ ଡି ଟେକ୍ନିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ। ତେଣୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆବଟ୍ ଉଡ୍ ରିପୋର୍ଟଟି କେଉଁ ତଥ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲା? ବୁକିଶ ଏଜୁକେସନ, ଅର୍ଥାତ୍ ବହି ଧରିକି ପାଠ ପଢିବା, ତାକୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲା? ଅପୋଜ କରୁଥିଲା ବା ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆବଟ୍ ଉଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ସପୋର୍ଟେଡ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ବେସ୍ଡ ଅନ ଏ କାଷ୍ଟ, ବି ରିଲିଜିଅନ, ସି ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଆଣ୍ଡ ଆବିଲିଟି, ଅପସନ ଡି ଜେଣ୍ଡର। ତେଣୁ ଆବଟ୍ ଉଡ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ
ସେ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ଅର୍ଥାৎ ବିବିଧତାକୁ ବେସ୍ କରୁଥିଲେ କାହା ଉପରେ? ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଆଣ୍ଡ ଆବିଲିଟି, ପିଲାର ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କରୁଥିଲେ। ଅଲଗା କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମ ଦେଖୁନଥିଲେ, ପିଲାର ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ କୋଉ ପିଲା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଠଟିକୁ ଧରି ପାରିବ, ତେଣୁ ତାର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସେ ଡିଫରେନ୍ସିଏସ ବାହାର କରୁଥିଲେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ ରିପୋର୍ଟ ସଜେଷ୍ଟେଡ ଏଜୁକେସନ should prepare students for option A civil services, option B higher education, option C employment, option D teaching। ତେଣୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ କଣ ପାଇଁ? ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇଁ ସେ ତାକୁ କଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲେ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆବଟୁଡ ରିପୋର୍ଟ stressed on manual work, spiritual training, moral values, language learning। ତେଣୁ ଆବଟୁଡଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ବେଶୀ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ବା ଚାପ କାହା ଉପରେ ପକାଉଥିଲେ? ପିଲାଟିର କେଉଁ ସ୍ତର ଉପରେ? ମାନୁଆଲ ୱାର୍କ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ସେ ଅଧିକ ଦେଉଥିଲେ ମାନୁଆଲ ୱାର୍କ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସେ ବୃତ୍ତିରେ ନିବେଶ ହେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ ରିପୋର୍ଟ ସଜେଷ୍ଟେଡ ଥିଓରି ସୁଡ୍ ବି କମ୍ବାଇନ୍ଡ ୱିଥ memorization, ନା discipline, ନା practical work, ନା examination। ତେଣୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଥିଓରି ପଢିଥାନ୍ତି, ଥିଓରିଟା କାହା ସହିତ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ହେଇଥିବା ଦରକାର ବା କାହା ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବା। ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୱାର୍କ। ଆମେ ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିବା, ତେବେ ବିଦ୍ୟାଟି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଆମକୁ ଘୋଷିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ପିଲାମାନେ କୁହ, ଆବଟୁଡ ରିପୋର୍ଟ ସପୋର୍ଟେଡ ଏଜୁକେସନ ଫର ଅପସନ ଏ ଏଲିଟ୍ କ୍ଲାସ, ଅପସନ ବି ରୁରାଲ ଓନ୍ଲି, ଅପସନ ସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସୋସାଇଟି, ଅପସନ ଡି ଟିଚର୍ସ। ତେଣୁ ଆବଟୁଡ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା, ଶିକ୍ଷାର ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ କୋଉଥିରେ ପାଇଁ? ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସୋସାଇଟି, ଗୋଟେ କୁଶଳୀ କାରିଗର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ ରିପୋର୍ଟ ଏମ୍ଡ ଆଟ୍ ମେକିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅପସନ ଏ ସ୍କଲାର୍ସ, ଅପସନ ବି ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଅପସନ ସି ଫିଲୋସଫର୍ସ, ଅପସନ ଡି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର। ତେଣୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇକି ବାହାରିବେ ଶେଷରେ? ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ ନିଜସ୍ୱ ଭାବରେ ସେ କଣ କରିପାରିବେ? ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାର ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆବଟୁଡ ରିପୋର୍ଟ ୱାଜ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଅପସନ ଏ ଲର୍ଡ କଜନ୍ସ ପିରିୟଡ, ଅପସନ ବି ବ୍ରିଟିଶ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଅପସନ ସି ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ଅପସନ ଡି ମୁଗଲ ରୁଲ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆବଟୁଡ ରିପୋର୍ଟଟା ବାହାରିଥିଲା, ତାହା କେଉଁ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା? କୋଉ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ? ତ ଏଠି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବ୍ରିଟିଶ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆମର ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆବଟୁଡ ରିପୋର୍ଟ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ଡ ଅପସନ ଏ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ, ଅପସନ ବି ଟେକ୍ନିକାଲ ସ୍କିଲ୍ସ, ଅପସନ ସି ରିଲିଜିୟସ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ଅପସନ ଡି କ୍ଲାସିକାଲ ଷ୍ଟଡିଜ। ତେଣୁ ଏଇ ଆବଟୁଡ ରିପୋର୍ଟଟା କାହା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା? ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ ପଢିକି ଆସିଲେ ଟେକ୍ନିକାଲ ସ୍କିଲ୍, ଯେମିତି କୁଶଳୀ କାରିଗର ପାଇଁ ଆମକୁ ଟେକ୍ନିକ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଠି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଟେକ୍ନିକାଲ ସ୍କିଲ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦ ରିପୋର୍ଟ ସଜେଷ୍ଟେଡ ଭୋକେଶନାଲ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ଆଟ୍ ଅପସନ ଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ, ଅପସନ ବି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟେଜ, ଅପସନ ସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଷ୍ଟେଜ, ଅପସନ ଡି ଆଡଲ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ। ତେଣୁ ଏଇ ଆବଟୁଡଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଭୋକେଶନାଲ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡିକ ରହିଲା, ତାହା କେଉଁ ସ୍ତରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା କଥା? ତେଣୁ ଏଇଟା ସେ କହିଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟେଜରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବା କଥା। ଯେତେବେଳେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପିଲା ପାଇବେ, ତା ସହିତ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆବଟୁଡ ରିପୋର୍ଟ ଏମ୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଲିଟରେସି ରେଟ୍, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି, ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲୁଜ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍କିଲ୍ସ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଚରା ଯାଉଛି। ତ ଏଠି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ସେମ୍ ହେଇଯିବ କଣ? ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କୁଶଳୀ କାରିଗରୀ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ ରିପୋର୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡେଡ ସ୍କୁଲ ସୁଡ୍ ଫୋକସ ଅନ୍। ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକ କାହା ଉପରେ ଫୋକସ କରିବା କଥା? ଅପସନ ଏ ଏକାଡେମିକ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଓନ୍ଲି, ଅପସନ ବି ସ୍କିଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଅପସନ ସି ମୋରାଲ ଟିଚିଂ, ଅପସନ ଡି ରିଲିଜିୟସ ଷ୍ଟଡିଜ। ତେଣୁ ଆବଟୁଡ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଠି କଣ ହବ? ରାଇଟ ଆନ୍ସର ସ୍କିଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ ଆମର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ଆମେ ଆମର ନିଜର କାରିଗରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ହିଁ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆବଟୁଡ ରିପୋର୍ଟ ଅପୋଜ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ ଅପସନ ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଅପସନ ବି ସ୍କିଲ ବେସ୍ଡ, ଅପସନ ସି ବୁକ୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ, ଅପସନ ଡି ଭୋକେଶନାଲ।
आमे जदि बुझिबा अबाउट रिपोर्ट काहाकू अपोज करथिले विरोध करथिले राइट आंसर एठी हेजिबो बुक सेंटर्ड तले ठीक आंसर कोन हेजिबो स्किल बेस्ड अपोज हैला बुक सेंटर्ड माने बही गोटे पोथीगत विद्या उपरे से विश्वास करनथले से चाहुतले प्रैक्टिकल सब जिंस करबा पई परवर्ती प्रश्न द रिपोर्ट एम्फासाइज ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑप्शन बी सोशल स्टेटस ऑप्शन सी फैमिली बैकग्राउंड ऑप्शन डी रिलीजन तो हम यदि ऑप्शन गुडी को देखिबा आ भितर केवल स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ही ठीक हबो काइना पिलार इच्छा मुताबिक ही हमें प्रशिक्षण नेइथिबा जोटा कि हमें पिलांकु सेही तरीका रे पाठ पढाई परिबा परवर्ती प्रश्न अबाउट रिपोर्ट बिलोंग्स टू ऑप्शन ए 18th century ऑप्शन बी 19th century ऑप्शन डी 20th century ऑप्शन डी 21st century तेणु अबाउट रिपोर्ट अनुसार एटा केउ समय केतेले से बिलोंग करथला 20th century 20 शताब्दी को से हा कोन करूथिला बिलोंग करूथिला जिबा परवर्ती प्रश्न द रिपोर्ट सजेस्टेड एजुकेशन शुड मीट नीड्स ऑफ ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन बी सोसाइटी एंड इंडस्ट्री ऑप्शन सी रिलीजन ऑप्शन डी पॉलिटिक्स तेणु देखंतु उत्तर गोटे किंतु प्रश्न केते भिन्न भिन्न प्रकार द रिपोर्ट सजेस्टेड एजुकेशन ए रिपोर्ट अनुसार शिक्षाटा कोन हेतिबा दरकार सोसाइटी एंड इंडस्ट्री को मिश्रण हबा दरकार खाली पाठ पढ़ी देबा जहा जदि हमर सोसाइटी बा हम जीविका निर्वाह बा हमर जीवन शैली रे व्यवहार न होउछि तेणु से विद्या बा से शिक्षा ग्रहणीय नुहे जिबा परवर्ती प्रश्न अबाउट रिपोर्ट प्रमोटेड theoretical education ना practical education ना religious education ऑप्शन डी classical education बहुत सहज भाबरे हम एठी आंसर देई परिबा बारंबार कहिछि अबाउट कोन प्रमोट करिथिला practical education स्किल बेस्ड प्रैक्टिकल ए सब जिनिस आसी जिवो परवर्ती प्रश्न द रिपोर्ट रिकमेंडेड वोकेशनल गाइडेंस फॉर ऑप्शन ए टीचर्स ऑप्शन बी स्टूडेंट्स ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑप्शन डी पेरेंट्स तेणु यही रिपोर्ट अनुसार जो वोकेशनल गाइडेंस दिया जिवो काहा को दिया जिवो शिक्षक को दिया जिवो ना स्टूडेंट को दिया जिवो तेणु राइट आंसर हेगला ऑब्वियसली स्टूडेंट जेहेतु एटा स्टूडेंट मानक पई शिक्षा व्यवस्था तेणु आंसर हे जिवो स्टूडेंट्स परवर्ती प्रश्न अबाउट रिपोर्ट स्ट्रेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ओनली फिजिकल डेवलपमेंट इकोनॉमिक यूजफुलनेस ना स्पिरिचुअल ग्रोथ तो अबाउट को रिपोर्ट जदि हमें देखिबा से कहा ऊपर अधिक बल प्रयोग करूथिले राइट आंसर एठी कोन हे जिवो इकोनॉमिक यूजफुलनेस तेणु इकोनॉमिक है आर्थिक व्यवस्था तेणु आर्थिक व्यवस्था केमती हम जदि गोटे पिलाटे भल वृत्ति रे निवेश हेई परिबो तेणु तार जदि स्किल जदि हम डेवलप करिया से जे कोनोसी गोटे वृत्ति को धरि परिबे तेणु एठी हिजबो इकोनॉमिक जिबा परवर्ती प्रश्न द रिपोर्ट एम्ड एट क्रिएटिंग ऑप्शन ए लीडर्स ऑप्शन बी स्किल मैन पावर ऑप्शन सी स्कॉलर्स ऑप्शन डी क्लर्क्स द रिपोर्ट एम्ड एट क्रिएटिंग तेणु एठी कोन से क्रिएट करूचे सेम आंसर स्किल मैन पावर तेणु आमर जतले आसी जिवो अबाउट रिपोर्ट आपण माने मन रखिबे स्किल बेस्ड हेतिबो प्रैक्टिकल बेस्ड हेतिबो नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट रिपोर्ट सपोर्टेड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम करिकुलम एडमिनिस्ट्रेशन ना लैंग्वेज तेणु अबाउट रिपोर्ट अनुसार से कहा सपेक्ष रे थिले जहा जहा को हमें कहबा करिकुलम करिकुलर डाइवर्सिटी आनी जिबा विविधता आनिबा कोठी पाठ्यक्रम रे हमें विभिन्न वृत्तिगत जदि प्रोजेक्ट आनिबा बा कुशली विद्या आनी परिबे तले पिला माने कोन हेई परिबे एम्प्लॉयमेंट करि हेई परिबे लास्ट को एम्प्लॉयड हेई परिबे परवर्ती प्रश्न द रिपोर्ट सजेस्टेड स्टूडेंट्स शुड लर्न बाय रीडिंग बुक्स लिसनिंग लेक्चर्स डूइंग वर्क ना मेमोराइजेशन जेहेतु हमर एटा हला प्रैक्टिकल तेनो डूइंग वर्क कले ही सिखिबे करिबे आ सिखिबे राइट आंसर डूइंग वर्क परवर्ती प्रश्न अबाउट रिपोर्ट फोकस्ड ऑन ऑप्शन ए जनरल एजुकेशन ना इंडस्ट्रियल एजुकेशन रिलीजियस एजुकेशन ना वुमेन एजुकेशन तेणु अबाउट रिपोर्टा फोकस करूथिला केउ प्रकार शिक्षा उपरे राइट आंसर हे जिवो इंडस्ट्रियल एजुकेशन काहेकि ना से माने कोन सोटे उद्योग रे जाई कि लागिबे सेही भलिया शिक्षा तांको दिया जिवो वोकेशनल वृत्तिगत शिक्षा परवर्ती प्रश्न द रिपोर्ट रेकमेंडेड एजुकेशन शुड बी ऑप्शन ए कॉस्टली ऑप्शन बी ट्रेडिशनल ऑप्शन सी यूजफुल ऑप्शन डी क्लासिकल तेणु शिक्षाटा किपरि हबा आवश्यक दामिका हेतिबो ना सांस्कृतिक हेतिबो ना दरकारी हेतिबो ना हमर रहिला क्लासिकल हेतिबो तेणु राइट आंसर एठी हेजो यूजफुल शिक्षा जहाँ भी हो किंतु ताहा व्यवहार उपयोगी हेबा आवश्यक जिबा परवर्ती प्रश्न अबाउट रिपोर्ट वाज meant to solve problem of
लिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ड्रॉप आउट। तेणु आबोटवुड रिपोर्ट अनुसार केउं असुविधा को समाधान करिबार एही मंतव्य बा एही रिपोर्ट टीर मूल लक्ष्य राइट आंसर हेजिबो अनएम्प्लॉयमेंट। जो बेकारी समस्या रहिछि ताकू दूर करिबा, कुशली कारीगर सृष्टि करिबा एହାର मूल लक्ष्य अटे। परवर्ती प्रश्न, द रिपोर्ट एनकरेज्ड एजुकेशन रिलेटेड टू ऑप्शन ए लाइफ स्किल्स, ऑप्शन बी स्पिरिचुअलिटी, ऑप्शन सी रिलीजन, ऑप्शन डी पॉलिटिक्स। तेणु यही रिपोर्ट आबोटवुड को रिपोर्ट अनुसार एजुकेशन कहा संबंधी होइथिबा दरकार। तेणु एठी राइट आंसर हेजिबो लाइफ स्किल। तेणु एटा जीविका जीवन और शिक्षा हेइथिबा दरकार, वृत्तिगत शिक्षा हेइथिबा दरकार। राइट आंसर लाइफ स्किल। परवर्ती प्रश्न, Abbotwood report was concerned with option A arts education, option B science education, option C vocational education, option D language education। ତେଣୁ ଆବଟଉଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ କନସର୍ନ ହେଉଥିଲେ କାହା ପାଇଁ? ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ। ବାରମ୍ବାର କହିଛି ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ବା ବିବିଧ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଆମେ କହିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ରିପୋର୍ଟ ସଜେଷ୍ଟେଡ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ସୁଡ୍ ବି ऑप्शन ए यूनिफॉर्म, ऑप्शन बी vocational ऑप्शन सी क्लासिकल, ऑप्शन डी रिलीजियस। तो रिपोर्ट सजेस्टेड तेणु आबोटवुड रिपोर्टटा कौन सजेस्ट करुथिला? एजुकेशन शुड बी शिक्षाटा एपरि हवा दरकार जहाँकि भोकेशनालाइज्ड हवा दरकार, धंदामूलक शिक्षा हेबा दरकार। शिक्षाटा केवल पोथीगत घोषा विद्या नुहे। परवर्ती प्रश्न, आबोटवुड रिपोर्ट एम्फासाइज्ड ऑप्शन ए मेमोराइजेशन, ऑप्शन बी स्किल ट्रेनिंग, ऑप्शन सी मोरल एजुकेशन बा मोरल इंस्ट्रक्शन ना रिलीजियस स्टडीज। तेणु आबोटवुड रिपोर्टटा काहाको प्राधान्य देई जाइछे? सेम क्वेश्चन सेम आंसर, किंतु टिके भिन्नता आमे देखि परिबा। राइट आंसर हेजिबो स्किल ट्रेनिंग। तेणु एटा होची दक्षतार प्रशिक्षण उपरे अधिक गुरुत्व देइछंती। कहा पई? धंदामूलक शिक्षा पई। परवर्ती प्रश्न, द रिपोर्ट एम टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ओनली, ऑप्शन बी टीचिंग, ऑप्शन सी एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन डी रिसर्च। द रिपोर्ट तेणु आबोटवुड रिपोर्टटा पिलामानंकु किपरि भाबरे गढि तोଳିବା କଥା कुहाଯାଇଛି? एम्प्लॉयमेंट, जेमति कि सेमाने शिक्षा शेष कर सारला परे कोनोसी एक वृत्तिरे निहाती भाबरे योगदान करि परिबे। धंदामूलक शिक्षा, बेकारी समस्या दूर करिबा, गोटे कारीगरी सृष्टि करिबा, एम्प्लॉयमेंट सृष्टि करिबा। परवर्ती प्रश्न, आबोटवुड रिपोर्ट क्रिटिसाइज्ड एजुकेशन दैट वाज ऑप्शन ए प्रैक्टिकल, ऑप्शन बी जॉब ओरिएंटेड, ऑप्शन सी थियोरेटिकल, ऑप्शन डी वोकेशनल। तेणु आबोटवुड रिपोर्टटा काहाको समालोचना करिथिला? थियोरेटिकल, जहाको आमे बारंबार मुख साहाय्य केवल आमे कहिबा किंतु ताहाको करिबा नाही, तेरको कला थियोरी करिबा। खाली मुखरे कहिकी जो ज्ञान घोषा विद्या को कुहा जाय। परवर्ती प्रश्न, द रिपोर्ट सजेस्टेड करिकुलम अकॉर्डिंग टू नेशनलिज्म, ऑप्शन बी एप्टीट्यूड, ऑप्शन सी रिलीजन, ऑप्शन डी कास्ट। तेणु रिपोर्टटा एही रिपोर्ट रे पाठ्यक्रमटा किपरि हवा आवश्यक? एप्टीट्यूड हवा आवश्यक, शिक्षण भित्तिक हेइथिबा आवश्यक। परवर्ती प्रश्न, आबोटवुड रिपोर्ट इज इंपोर्टेंट फॉर ऑप्शन ए यूपीएससी, ऑप्शन बी इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी बीएड और सीटीटी, ऑप्शन डी मेडिकल। तेणु आबोटवुड रिपोर्ट जेहेतु आमे देखुचे एहा गोटे एजुकेशन भित्तिक, तेणु एठी किंतु मुख्यतः कोन हेजिबो? बीएड और सीटीटी को अधिक से प्राधान्यता देउथिले बा इंपोर्टेंट देउथिले आबोटवुड रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबोटवुड रिपोर्ट प्रमोटेड इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, क्लरिकल वर्क, लिटरेचर, फिलोसफी। आबोटवुड रिपोर्टटा काहाको अधिक प्रमोट करुथिले? इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी ना क्लरिकल वर्क ना लिटरेसी होची साहित्य ना फिलोसफी। तेणु आमे एठी राइट आंसर कोन हेजिबो? इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। इंडस्ट्रियल माने कोन? सेमति कहिथिले कुशली कारीगरी पई धंदामूलक शिक्षा। तेणु इंडस्ट्रियल वर्डटा एठी यूज करा जिवो। तेणु जोठी इंडस्ट्रियल वर्ड आसुची माने निर्द्वंद्व रे आमे कहिबा एटा होची आबोटवुड रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबोटवुड रिपोर्ट recommended linking education with option A books, option B examinations, option C occupations, option D religion। राइट आंसर कोन हेजिबो? शिक्षा को हमें कहा सहित जोड़ी परिबा? धंदा सहित बा वृत्ति सहित जोड़ी परिबा, ऑक्युपेशंस। तेबे ये तो थिला आबोटवुड रिपोर्ट। तापर आमे जिबा जाकिर हुसैन रिपोर्ट, जोटा कि 1937, जाको आमे वार्धा स्कीम बोली कि कहि थांती। जिबा प्रथम प्रश्न, the Zakir Hussain Committee is related to which level of education? Option A primary education, option B secondary education, option C higher education, option D technical education। तेणु जाकिर हुसैन कमिटी रिपोर्ट कहा उपरे पर्यवेसित?
राइट आंसर है सेकेंडरी एजुकेशन। ये मध्य आबटुड रिपोर्ट भली सेकेंडरी एजुकेशन व माध्यमिक शिक्षा को अधिक प्राधान्य देछि। परवर्ती प्रश्न, द जाकिर हुसैन कमिटी वाज अपॉइंटेड इन 1948, 1950, 1952, 1956। तेणु जाकिर हुसैन कमिटा जेबे अपॉइंटेड हेइथिला तेबे केते मसिया रे सेटा हेइथिला? राइट आंसर है 1952, 1952 मसिया रे। बर्तमान जीवा हमारा परवर्ती प्रश्न, थर्ड नंबर क्वेश्चन, द जाकिर हुसैन कमिटी इज आल्सो नोन एज द ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ऑप्शन बी मुदालियर कमीशन, ऑप्शन सी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ऑप्शन डी कोठारी कमीशन। तेणु जाकिर हुसैन कमिटी को मध्य आउ केउ कमिटी कुहा जाए? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बोली कुहा जाए। जेहेतु एटा माध्यमिक शिक्षार ऊपर रिपोर्ट प्रदान करिछि तेणु सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द जाकिर हुसैन कमिटी? तेणु जाकिर हुसैन कमिटी चेयरपर्सन किए थिले? राइट आंसर कौन हबो? ऑप्शन गुडी को देखि नियंतु। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी केजी सेदियान, ऑप्शन डी ह्यूमन कबीर। तेणु जेहेतु आमे पढुचे जाकिर हुसैन कमिटी तेणु आठी निद्वंद्व आमे कहि परिबा डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट जिबा परवर्ती प्रश्न, द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन which year? Option A 1951, option B 1952, option C 1953, option D 1954। तेबे ए जो हमर रहिला जाकिर हुसैन कमिटी ता 1936 रे एस्टाब्लिश तो हेतिला, किंतु से रिपोर्ट प्रदान केबे सबमिट केबे करितला? 1953 रे कि रिपोर्ट प्रदान करितला। परवर्ती प्रश्न, द जाकिर हुसैन कमिटी emphasized education should be linked in ऑप्शन ए बुक्स, ऑप्शन बी एग्जामिनेशंस, ऑप्शन सी लाइफ, ऑप्शन डी एम्प्लॉयमेंट। तेणु जाकिर हुसैन कमिटी मध्य प्राधान्य देइथिले जे शिक्षाटा किपरि हेबा आवश्यक, कहा सहित लिंक हेबा आवश्यक? राइट आंसर हेजिबो लाइफ। जीवन सहित जोड़ित हेले ही शिक्षाटा सठिक भाबरे फलप्रद हेइ परिबो। परवर्ती प्रश्न, द कमिटी stressed the importance of ऑप्शन ए रोट लर्निंग, ऑप्शन बी लेक्चर मेथड, ऑप्शन सी एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन, ऑप्शन डी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टीचिंग। तेणु ये जो जाकिर हुसैन कमिटी रही कहा उपर अधिक बल प्रयोग करुथिला? एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन। जहाँ भी आमे गोटे शिक्षण प्रदान करिबा ताको एक्टिविटी मेथड रे करिबा, कार्य सहित शिक्षा करिबा। परवर्ती प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द कमिटी द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज ऑप्शन ए गेटिंग ए जॉब, ऑप्शन बी पासिंग एग्जामिनेशंस, ऑप्शन सी कैरेक्टर बिल्डिंग, ऑप्शन डी अर्निंग मनी। तेणु एठी किंतु जाकिर हुसैन का मतरे तांकर मेन फोकस कौन थिला? कैरेक्टर बिल्डिंग, अर्थात पिलाटीर शारीरिक मानसिक बौद्धिक समस्त गुणात्मक विकास उपरे से प्रमुख प्राधान्य देउथिले। परवर्ती प्रश्न, द कमिटी मेनली फोकस्ड ऑन ऑप्शन ए प्राइमरी एजुकेशन, ऑप्शन बी सेकेंडरी एजुकेशन, ऑप्शन सी एडल्ट एजुकेशन, ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तेणु ये जो कमिटी रहिला ता मेनली फोकस करुथिला कहा ऊपर? जेमते कि मु कहिथिली माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन recommended by the committee was how many years? Option A 5 years, option B 6 years, option C 7 years, option D 8 years। तेणु ये जो माध्यमिक शिक्षाटा केते वर्ष हवा पई ए कमिटी रेकमेंड करिथिला? राइट आंसर हे जिवो 6 इयर्स। तेणु माध्यमिक शिक्षाटा हमें 6 वर्ष पई पाठ पढिबा बा शिक्षा नेबा। परवर्ती प्रश्न, द करिकुलम शुड बी बुक सेंटर्ड ना लाइफ सेंटर्ड ना एग्जाम सेंटर्ड ना टीचर सेंटर्ड। तेणु आमर जहाँ भी पाठ्यक्रम रही ताहा किपरि हेबा आवश्यक? एठी देइछि बही बही विद्या ना जीवन भित्तिक हेतिबो ना परीक्षा भित्तिक ना टीचर सेंटर ता शिक्षक भित्तिक हेतिबो। तो राइट आंसर एठी हेजिबो लाइफ सेंटर। तार मूल लक्ष्य हेतिबा कोन? जीवन और जीविका उपरे हेतिबा आवश्यक। परवर्ती प्रश्न, द कमिटी एम्फासाइज्ड रिलीजियस एजुकेशन, vocational education, military training ना purely academic education। तो ये कमिटी रो मूल लक्ष्य कहा उपरे थिला? गोटे धार्मिक शिक्षा दबा ना गोटे धंदामूलक शिक्षा दबा ना गोटे सामरिक शिक्षा ना purely academic education दबा? तो राइट आंसर हे जो गोटे धंदामूलक शिक्षा, जहाँ कि हमर आबटुड रिपोर्ट मध्य कहउथिले धंदामूलक शिक्षा vocational education। नेक्स्ट जिबा हमर, द कमिटी recommended the establishment of residential schools, multipurpose schools, private schools ना गुरुकुल्स।
ତେଣୁ ଏ କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା କୋଉ ଟାଇପ ର ସ୍କୁଲ ହବା ଆବଶ୍ୟକ ବା ସ୍ଥାପିତ ହବା କଥା, ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ ସ୍କୁଲ। ଖାଲି ଯେ ଆମେ ଗଣିତ ପାଠ ପଢିବା ସେମିତି ନାହିଁ, ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ହେଇଥିବ, ଲାବୋରେଟୋରୀ ରହିଥିବ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପଯୋଗୀ ଭିତ୍ତିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଠନ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ କମିଟି ସପୋର୍ଟେଡ ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ? ଅପସନ ଏ ଆନୁଆଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ, ଅପସନ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ, ଅପସନ ସି ଓନ୍ଲି ଓରାଲ ଟେଷ୍ଟ ନା ଓନ୍ଲି ରିଟିନ ଟେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କିପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛି ଏହି କମିଟି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ, ଅର୍ଥାତ ଏଟା କଣ ଅନବରତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ ବା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁଥିବା, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୌଦ୍ଧିକ ହଉ, ମାନସିକ ହଉ, ଶାରୀରିକ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଭାଲୁଏଟ କରିବା ବା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, according to the committee the teacher should act as a option A lecturer, option B guide, option C examiner, option D disciplinarian। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ, ଏଠି ଶିକ୍ଷକର ଭୂମିକା କଣ? ଏହି କମିଟି ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୋଟେ ଗାଇଡ ହିସାବରେ, କେବଳ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବା ସହକାରୀ ହିସାବରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, the committee supported the use of English as medium of instruction, mother tongue as medium of instruction, option C Sanskrit as medium, option D Urdu as medium। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଟା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଫୋକସ କରିଛି, ତେଣୁ ସେଇ କମିଟି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଯେହେତୁ ଫୋକସ କରିଛି, ତେଣୁ ସେ କଣ କହିଛି, ମଦର ଟଙ୍ଗ ଆଜ ମିଡିୟମ ଅଫ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ତେଣୁ ଏଠି ମାତୃଭାଷାକୁ ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ୱେଆର କନସିଡର୍ଡ, ଅପସନ ଏ ଅନନେସେସାରୀ, ଅପସନ ବି ଅପସନାଲ, ଅପସନ ସି ଏସେନ୍ସିଆଲ, ଅପସନ ଡି ୱେଷ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ। ତେଣୁ ଏଠି ପାଠ ପଢିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜକୁ ସେ କେମିତି କନସିଡର କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ କନସିଡର କରିଛନ୍ତି? ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏସେନ୍ସିଆଲ, ଆବଶ୍ୟକ, ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା କେବଳ ଆମେ ପାଠ ଭିତରେ ଘୋଷି ଦେଇକି ପାସ୍ ମାର୍କ ରଖିଦେଲେ ସେଇଟା ତ ହବନି, ତା ସହିତ ଆମକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ଜୀବିକା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା କୌଶଳ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏସେନ୍ସିଆଲ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଦ କମିଟି ୱାଜ, ଅପସନ ଏ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଅଫ ଏଜୁକେସନ, ଇଣ୍ଡିଆନାଇଜେସନ ଅଫ ଏଜୁକେସନ, ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ନା ମିଲିଟାରାଇଜେସନ ଅଫ ଏଜୁକେସନ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଦ କମିଟି, ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା ଆର? ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଡିଆନାଇଜେସନ ଅଫ ଏଜୁକେସନ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ବ୍ରିଟିଶ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ହିସାବରେ ନେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ କମିଟି ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ଡ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଡିସିପ୍ଲିନ ଓନ୍ଲି, ମୋରାଲ ଏଜୁକେସନ ଓନ୍ଲି, ସିଟିଜେନସିପ ଓନ୍ଲି ନା ଅଲ ଅଫ ଦ ଏଭବ। ତେଣୁ ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ, ଆମେ ଶିକ୍ଷାଟା କେବଳ ଆମେ ତାକୁ ଓନ୍ଲିରେ ରଖିବା ନାହିଁ, ଓନ୍ଲିଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ହେଇଯିବ କଣ, ଅଲ ଅଫ ଦ ଏଭବ। ତେଣୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଟା କହିବା ମାନେ ତାର ଶାରୀରିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ନୈତିକ ଏ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ କମିଟି କନସିଡର୍ଡ ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଟୁ ବି ଟିଚର, ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏକ୍ସାମିନେସନ। ତେଣୁ ଜାକିର ହୁସେନ କମିଟି ମତ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାଟା କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଆବଶ୍ୟକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବା ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ସୁଡ ବି ରିଲେଟେଡ ଟୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଜୁକେସନ, ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ, ପଲିଟିକ୍ସ ନା ଓନ୍ଲି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ସୁଡ ବି ମାନେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାଟା, ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟା କାହା ରିଲେଟେଡ ହବା ଆବଶ୍ୟକ? ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ, ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ। ହଁ, ଜୀବିକା ଆଉ ବୃତ୍ତି ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଜୀବିକା ଆଉ ବୃତ୍ତି, ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷାଟା ସେଇଭଳି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ କମିଟି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ଡ ଦ ancient education system, colonial education system, modern education system ନା Indian education system। ତେବେ ଏହି କମିଟିଟି କେଉଁ ସିଷ୍ଟମକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିଥିଲେ, ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ? ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଲୋନିଆଲ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ। ଔପନିବେଶିକତାକୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଅପୋଜ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, according to the committee the medium of instruction should be, option A foreign language, option B mother tongue, option C English only, option D Hindi only। ତେଣୁ ଜାକିର ହୁସେନ କମିଟି କେଉଁ ମିଡିୟମ ଅଫ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଚାହିଁଥିଲେ, ମଦର ଟଙ୍ଗ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯାହାବି ଆମେ ମାଧ୍ୟମ ରହିବ ଶିକ୍ଷାର, ତାହା ହେଇଥିବ ଆମର କଣ, ମାତୃଭାଷା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ କମିଟି ଏମ୍ଫାସାଇଜ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ, ଅପସନ ଏ ମେମୋରି, ଅପସନ ବି କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ଅପସନ ସି କମ୍ପିଟିସନ, ଅପସନ ଡି ଫିୟର।
तेणु ए कमिटी एम्फासाइज करे बा प्राधान्य दिए कहार विकास ऊपर प्राधान्यता देई थाए क्रिएटिविटी जहां हमर सृजनशीलता रहिछि ताकू से कोन करे थाए विकास दिगरे प्राधान्यता देई थाए। परवर्ती प्रश्न द कमिटी सपोर्टेड एजुकेशन दैट इज ऑप्शन ए बुकिश ऑप्शन बी थियोरेटिकल ऑप्शन सी एक्टिविटी ओरिएंटेड ऑप्शन डी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। तेणु यही कमिटी कहा सपक्ष थिला शिक्षार क्यों सपक्ष थिला एक्टिविटी ओरिएंटेड अर्थात शिक्षण भित्तिक शिक्षा एक्टिविटी मेथड कार्य करबा और शिखिबा। तेबे जिबा हमर शेष कमिटी जोटा हमर पोस्ट वार कमिटी बा हम कहि परिबा स्वाधीनता पूर्वर शेष कमिटी। The post-war committee was appointed in which year? 1941, 1942, 1943 na 1944. तो एटा राइट आंसर हे जिवो कोन 1943 1943 मसिया रे एही कमिटी गठन होइतिला जाको हम कहूचे द पोस्ट वार कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन द चेयरमैन ऑफ द पोस्ट वार कमिटी वाज ऑप्शन ए सडलर ऑप्शन बी जॉन सार्जेंट ऑप्शन सी हार्टग ऑप्शन डी माकुले। एठी राइट आंसर कोन हे जिवो जेतु पोस्ट वार कमिटी ये समस्त कमिटी सरी जाईछि बाकी रहला हमर जॉन सार्जेंट तनो आको हम आ कोन कहि परिबा सार्जेंट कमिटी बोली मध्य कहि परिबा। परवर्ती प्रश्न द रिपोर्ट ऑफ द पोस्ट वार कमिटी इज नोन एज वुड्स डिस्पैच सार्जेंट प्लान हंटर रिपोर्ट ना वार्धा स्कीम। द रिपोर्ट ऑफ द पोस्ट वार तेणु ये रिपोर्ट को आम अलग क्यों अर्थ रे जानिबा एटा राइट आंसर हे सार्जेंट प्लान आउ एठी जो वार्धा स्कीम सेटा हमर जानिचे तो वार्धा स्कीम त हमर कोन हे जाकिर हुसैन स्कीम को मध्य वार्धा स्कीम बोली कुहा जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन द रिपोर्ट वाज सबमिटेड इन ऑप्शन ए 1943 ऑप्शन बी 1944 ऑप्शन सी 1945 ऑप्शन डी 1946। तेणु ये रिपोर्ट ता केबे सबमिटेड हेथिला जेतेबेले सबमिटेड हेइतला सेतेबेलकु 1944 मसिया ही हेइतला तेणु ए रिपोर्ट टी 1944 मसिया रे सबमिट करा जायथिला। परवर्ती प्रश्न द पोस्ट वार कमिटी वाज रिलेटेड टू ऑप्शन ए एग्रीकल्चर ऑप्शन बी एजुकेशन ऑप्शन सी हेल्थ ऑप्शन डी इंडस्ट्री। तेणु द पोस्ट वार कमिटी जहा को हम सार्जेंट कमिटी बोली कहि थांती ताहा मुख्यतः हमर क्या ऊपर पर्यवेसित। राइट आंसर ऑब्वियसली एजुकेशन आमे जेहेतु वर्तमान शिक्षा ऊपर पढुचे तेणु एटा एजुकेशन हे जिवो राइट आंसर। जिबा हमर परवर्ती प्रश्न द कमिटी वाज अपॉइंटेड ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकंड वर्ल्ड वार ना सिविल वार ना कोल्ड वार। तो यही कमिटी सेतबेले अपॉइंटेड हेइतिला जेतबेले कि कोन चलीथिला राइट आंसर हे जिवो कोन राइट आंसर हे जिवो सेकंड वर्ल्ड वार जेतबेले चलीथिला सेतबेले एही कमिटी अपॉइंटेड हेइतिला। जिबा हमर परवर्ती प्रश्न The main aim of the Sargent plan was adult education only, educational reconstruction, na university reform only, na religious education। तेणु ये जो सार्जेंट प्लान रहिला तार मेन मुख्य उद्देश्य कौन थिला पौढ़ शिक्षा करबा ना एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन तो जहाँ भी एजुकेशन सिस्टम रो व्यवस्था रही ताकू पुनर्गठन करबा। जिबा हमारा परवर्ती प्रश्न यूनिवर्सल कंपलसरी एजुकेशन वाज प्रपोज्ड फॉर एज ग्रुप। तेणु यूनिवर्सल कंपलसरी मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षाटा जेबे प्रस्तावित हेइतिला ताहा केते वर्ष रु केते वर्ष भितर हेइतिला राइट आंसर एठी कोन हे जिवो 6 रु 14 वर्षर पिला मानक पई मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा व्यवस्थाटी से लागू करया पई चाहिथिले। परवर्ती प्रश्न यूनिवर्सल एजुकेशन वाज टू बी अचीव्ड विदिन ऑप्शन ए 10 years ऑप्शन बी 20 years ऑप्शन सी 30 years ऑप्शन डी 40 years। तेणु शिक्षा व्यवस्था समस्त शिक्षा को अचीव करिया पई केते समय व्यवधान रहिबा आवश्यक 30 वर्ष। तेणु गोटे 30 वर्ष मध्यरे यूनिवर्सली अर्थात विश्व स्तर रे समस्त गोटे शिक्षाटा पाइबा आवश्यक। परवर्ती प्रश्न मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी लेवल शुड बी ऑप्शन ए इंग्लिश ऑप्शन बी हिंदी ऑप्शन सी मदर टंग ना ऑप्शन डी उर्दू। तेणु मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन गोटे शिक्षक एवं छात्र भितर कम्युनिकेशन करया पई बा वार्तालाप करया पई मुख्यतः हमर कोन मातृभाषाटा ही माध्यम हेबा आवश्यक। तेणु इंस्ट्रक्शन बा माध्यम कोन हेबा आवश्यक मदर टंग मातृभाषा जाको हम स्थानीय भाषा कहि परिबा लौकिक भाषा कहि परिबा। जिबा परवर्ती प्रश्न
Duration of primary education proposed was option A 4 years, option B 5 years, option C 6 years, option D 8 years. ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବଧାନଟା କେତେ ବର୍ଷ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? 6 ବର୍ଷ ହିଁ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ 6 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ secondary education was divided into option A arts and science, academic and vocational, English versus vernacular, option D junior and senior. ଯେତେବେଳେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଟା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭାଜିତ ହଉଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏକାଡେମିକ ଆଣ୍ଡ ଭୋକେସନାଲ। କିଛି ଆମେ ବିଷୟଗତ ଶିଖିବା, କିଛି ଆମେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଡ୍ୟୁରେସନ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରପୋଜଡ ୱାଜ। ଡ୍ୟୁରେସନ ମାନେ କଣ? କେତେଟି ବ୍ୟବଧାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମର କେତେ ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରାଯାଇଥିଲା 6 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ଡ ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ, ରିଲିଜିୟସ୍ ଏଜୁକେସନ ନା ମିଲିଟାରୀ ଟ୍ରେନିଂ। ତେଣୁ ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ କାହା ଉପରେ ଏମ୍ଫାସାଇଜ କରୁଥିଲେ ବା ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦଉଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ। ତେଣୁ ଏଠି ଆସିଗଲା ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ କୋଉଠି? ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ରେ। କିଏ ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ ତ ଏଠି ଆସିଗଲା ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ରେ ଟେକ୍ନିକାଲ। ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରପୋଜ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ଥ୍ରୋ କଲେଜେସ୍, ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ, ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ନା ସ୍କୁଲ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯୋଉ ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଯୋଉଟା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହେଇଥିଲା ସେଠି ଦିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେ ଟିଚର ମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବେ। କେଉଁଠାରେ ନେବେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ତାଲିମ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଶିବିର ଗଠନ କରାଯିବ। ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ ରିପୋର୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡେଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଆର୍ମି ଟ୍ରେନିଂ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ନା ଜୁଡିସିଆରୀ। ତେଣୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କାହାକୁ ସେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଏଜୁକେସନାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଆମର କଣ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ ପ୍ଲାନ୍ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ଫର ବଏଜ ଓନ୍ଲି, ଗାର୍ଲସ ଓନ୍ଲି ନା ବୋଥ ବଏଜ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଲସ ନା ଅର୍ବାନ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ତେଣୁ ଏହି ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଲା ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ସେଟା କାହାକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବୋଥ ବଏଜ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଲସ। ଏଠି ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ଗୁଡିକ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଉଭୟ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର କ୍ଷେତ୍ରଟା ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ସପୋର୍ଟେଡ ଆଡଲ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଫର ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଟିଚର୍ସ, ଲିଟରେଚର ଆଡଲ୍ଟ ଆଉ ହେଲା ପ୍ରିଜନର୍ସ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଟା ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା ଆଡଲ୍ଟ ପୌଢ ଶିକ୍ଷାଟା କୋଉ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଲିଟରେଟ ଆଡଲ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ପ୍ରିଜନର୍ସ? ବନ୍ଦୀ ଯୋଉମାନେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲିଟରେଟ ଆଡଲ୍ଟ। ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଧାରୁ ଛାଡିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବୟସ ବଢି ଯାଇଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ହେଲା ଆମର ଆଡଲ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଆମେ କହିପାରିବା, ଲିଟରେଟ ଆଡଲ୍ଟ ଏଜୁକେସନ। ତେବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଜୁକେସନ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ସଜେଷ୍ଟେଡ ୱାଜ ଏବାଉଟ 5% ନା 8% ନା 10% ନା 15%। ତ ଏଜୁକେସନ ବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଗୁଡିକ ତାହା କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା କଥା ଏଠାରେ ସଜେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 10%। 10% ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ସଜେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ ପ୍ଲାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ ଇନ୍ କଲେଜେସ୍, ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ, ସ୍କୁଲସ ନା ଅଫିସ। ତେଣୁ ଏହି ଯୋଉ ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଲା ତାହା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନା କଲେଜରେ ନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନା ଅଫିସରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସ୍କୁଲ। ଯେହେତୁ ଏଟା ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ ହିଁ ପ୍ଲାନ୍ ଟି କରାଯାଇଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ତେଣୁ ଏଟା ହେଇଗଲା ସ୍କୁଲସ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସ୍କୁଲସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ସପୋର୍ଟେଡ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, बुक सेंटर्ड एजुकेशन ना एग्जाम सेंटर्ड एजुकेशन। तो ये सार्जेंट प्लान टा कहा सपेक्ष रे थिला? शिक्षण केंद्रिक ना शिक्षार्थी केंद्रिक ना शिक्षक केंद्रिक ना विषय केंद्रिक ना परीक्षा केंद्रिक। तो राइट आंसर हे जिवो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो पिलाटी निजे करिवो निजे शिखिबो। परवर्ती प्रश्न एम्फासिस ऑन साइंस एजुकेशन वाज लो, मॉडरेट, हाई ना इग्नोर्ड। तेणु प्राधान्य दि जाइथिला विज्ञान शिक्षा उपरे
କମ ମାତ୍ରାରେ ନା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନା ମଡରେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନା ଇଗ୍ନୋର୍ଡ ବା ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ହାଇ। ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ପ୍ଲାନ୍ ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ ଅର୍ବାନ ଏଜୁକେସନ ଓନ୍ଲି, ରୁରାଲ ଏଜୁକେସନ ଓନ୍ଲି, ବୋଥ ରୁରାଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ ଏଜୁକେସନ ନା ଫରେନ୍ ଏଜୁକେସନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନଟା ରହିଲା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଏଟା କୁହାଯାଉଛି? ତେଣୁ ଏଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଉଭୟ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହଉ ବା ଆମର ସହରାଞ୍ଚଳ ହଉ, ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଦିଆଯିବ।